احمد بھائی، احمد بھائی، جی بھائی. سر مومن ہیں آپ؟ جی مومن ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے ابھی ہے. اچھا، فرسٹ ٹائم جڑے ہیں چینل پر؟ نہیں نہیں پہلے بھی آئے تھے؟ دوسری. جی جی ٹیسٹ دیے تھے پہلے؟ جی جی اچھا، قرآن حدیث کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے آپ بھی؟ ہاں جناب مانتے ہیں. اچھا اچھا، یہ بتاؤ کہ ایک نبی اور رسول، کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ دنیا کے بھلائی کے لیے آتا ہے، سماج سدھارک جیسا ہوتا ہے یہ؟ جی بالکل بالکل. تو ایسے سماج سدھارک کو 30 مردوں کی پاور کیوں چاہیے، سیکشل پاور کیوں چاہیے 30 مردوں کی؟ یہ تو جناب ان سے پوچھنا پڑے گا نا. تو آپ کس لیے جڑے ہیں پھر؟ میں اس لیے جڑا ہوں، میں آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہا تھا. ایک بار آپ نے جو ہے یہ بات رکھی تھی ہوں کہ جو ہے کافروں کو دوست نہ بناؤ، وہ جو ہوں آئے ہوں تھے. ہوں تو اس میں اور بھی جگہوں پر تو کچھ آیتیں ہوں گی جس کے بارے میں خلاصہ بتایا ہوگا. آپ ڈھونڈ کے لائیں. جی ہیلو. آپ ڈھونڈ کے پورے لائیں. قرآن میں، جی احمد بھائی، پورے قرآن میں ایک آیت پیش کر دو جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ کافروں یا مشرکوں سے دوستی کرو. نہیں 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 ساحل بھائی، نہیں یہ نہیں. آسان کریں آسان کریں. آسان کر دو چلو. آسان کریں آسان کریں. پورے قرآن میں ایک جنیرک آیت دے دو کہ اللہ لوز ایوری ون. ہاں ہاں جنیرک ہاں آیت. اللہ تو سبھی جگہ پر ہے الحمدللہ. ارے ایوری اللہ ویئر نہیں اللہ بول. او بھائی سنا تو کرو میں نے بولا کیا. ایوری ویئر نہیں بول رہا. اللہ لوز ایوری ون. اللہ سب سے پیار کرتا ہے. مجھے یہ نہیں دکھاؤ کہ اللہ کافروں سے پیار کرتا ہے. میں نے آسان کر دیا تمہارے لیے. ساحل نے سوال مشکل کیا تھا، میں نے آسان کر دیا. نہیں بھائی. قرآن میں ایک جگہ پہ ایسا دکھا دو جہاں پہ لکھا ہو اللہ ہر بندے سے پیار کرتا ہے. بس سمپل ایزی. میں نے جو میں نے جو سوال کیا تھا، اصل میں آپ ہی لوگوں نے یہ سوال میرے اوپر رکھا تھا کہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بھی مشرکوں سے اور ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. تو میرا سوال تھا یہ کہ بھئی اس میں جو ہے دوست اور مشرک کا معاملہ آ رہا ہے نا کہ بھئی مشرکوں کو دوست نہ بناؤ اور جاؤ. اس کے لیے کہیں یہ بھی تو ہوگا قرآن میں، کیونکہ میں دیکھو پورا قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں یار پڑھا ہوں. تمہید نہ کر کے آؤ نا، پھر آپ کو سرچ کر کے آنا تھا نا. یہ والی بات ہے کہیں پہ آپ نے پڑھا؟ ہاں یہ تو ہے جو آپ نے بتایا کہ جو نہیں آپ مانگ رہے ہو وہ ہے. آپ نے پڑھا ہے، سرچ کیا ہے، کسی مولوی سے پوچھا ہے، کسی نہیں اسکالر سے میں پوچھا نے ہے؟ سرچ نہیں کیا بھائی، آپ لوگوں نے کیا ہوگا. تو بس آپ پھر ڈھونڈ زیادہ. کے لاؤ نا یار. پہلے دیکھے تو صحیح، ہمیں نہیں پوچھو. جب آپ ایک پرانی ویڈیو کی بات ہم سے کرنے آ رہے ہو تو بھائی آپ ہمیں بتانے آ رہے ہو آپ مسلمان ہو کہ ایکس مسلم ہو گئے ہو، اسلام چھوڑ دیا؟ نہیں تو میں پھر آپ ایکس مسلم سے پوچھو گے آ کے، یا ہمیں آ کے بتاؤ گے کہ تم غلط کہہ رہے ہو؟ ایک یہ لو ایک پکڑو یہ آیت ہے. ایک مسلموں کو زیادہ معلوم ہو گئی نا، ہم سے اچھا زیادہ اب یعنی ایک اسٹڈی. مسلموں کو زیادہ معلوم ہو وچ ہے، یعنی ہاں آپ کے ہاں اسکالر کو کم معلوم ہو وچ ہے، ایک مسلم کو زیادہ معلوم ہو وچ ہے، رائٹ؟ ہاں ہاں ہو گئی 6. ہاں تو پھر آپ ایکس مسلم ہو جاؤ نا، کیونکہ ہمیں زیادہ معلوم ہو وچ ہے. تو ٹھیک ہے. ہاں نا، میں ایکس مسلم میں بھی ہو وچ ہو جاؤ نا یار تم بھی. میں بھی ریسرچ کر رہا ہوں ایڈم سیگر جی. اور پھر آپ تو دن رات اسی میں لگے ہوئے ہو بھائی، آپ لوگوں کو پیسہ مل رہا ہے، مجھے تو کچھ نہیں مل رہا نا. سر مجھے پیسہ نہیں ملتا ہے. آپ کو کس نے کہا مجھے پیسہ ملتا ہے؟ نہیں یار یہ سپر آپ کو اسپیکر کس نے یہ. کہا مجھے پیسہ ملتا ہے؟ پیسہ تو چلو اب مل گیا، چلو مل گیا. جو میں 4 سال سے لگ رہا ہوں وہ کیا امب لے رہا تھا؟ ارے بھائی اب تو چلو لوگوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہ بندہ اتنا ٹائم دیتا ہے ہمیں، اسے گرو دکشنا ہاں، دے دی جائے. تو ٹھیک ہے، دیٹ از گڈ. او یار اس سے پہلے سے جو ہم کام کر رہے تھے
میں اور بھی یہی گل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت سے میں کام کر رہا تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ انڈیا پاکستان میں کوئی ایکس مسلم بھی بیٹھا ہے. اس وقت میں نے کتنے لوگوں کو اسلام کی اسٹوپڈ آئیڈیالوجی سے بچایا جس کی انتہا کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ابھی جو میں نے ریسنٹلی کچھ ویڈیوز پوسٹ کی, ابھی جو میں نے آج ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی مونیٹائز نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں کی؟ اچھا حالانکہ وہ کیرلا سٹوری بھی ہے, مجھے پتا ہے وہ بہت زیادہ چلے گی. میں نے اس کو کیرلا سٹوری کی کوئی ویڈیو میں نے مونیٹائز نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اسی وجہ سے کہ کوئی بھی بندہ اگر اپنے چینل پہ ڈالتا ہے, اگر اس کا پریویس چینل ہے تو اس کو کسی بھی صورت میں یہ نہ ہو کہ وہ اس میں نہ آ جائے, ری یوز کانٹینٹ میں نہ آ جائے. سو میں فری بنا کے دی جا رہا ہوں. آج کی جو میں نے ویڈیو آج کٹنگ کر کے جو ڈالی ہے اس کو بھی مونیٹائز نہیں کیا, اس کی شارٹ ڈالی ہے اس کو بھی مونیٹائز نہیں کیا, اس کی ایک اور ویڈیو ڈالی ہے کیرلا سٹوری پہ وہ بھی مونیٹائز نہیں کی. ابھی تک 4 ویڈیو میں نے کیرلا سٹوری پہ ڈال دی ہیں, ایک بھی مونیٹائز نہیں ہے اس کے اندر. نہیں تو بھائی میں نے جو میرے کو پیسے سے لینا دینا نہیں ہے, میرے کو اس چیز سے لینا دینا ہے کہ جو اسلام کی اسٹوپڈ آئیڈیالوجی ہے اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آئے, اس کی اصلیت سامنے آئے. میں نے جو ویڈیو بنائی تھی کیرلا سٹوری پہ اس پہ بھی کہہ دیا تھا, میں نے کہا میں مونیٹائز نہیں رکھوں گا, جس نے کاٹنا کاٹ لو, کسی کو ری یوز کانٹینٹ یوٹیوب نہیں ڈالے گا کیونکہ میں مونیٹائز نہیں رکھ رہا. اور کیرلا اچھا سٹوری کی ہر ویڈیو میری ان مونیٹائزڈ ہے. ارے بھائی کہاں بیٹھے ہوئے ہو تم, کہاں بیٹھے ہوئے, تمہیں پتہ ہی نہیں میں کر کیا رہا ہوں, تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. الزام نہیں لگانا نہیں بہت آسان ہے, الزام لگانا بہت آسان ہے. اصل مدے پہ آؤ, اب اصل مدے پہ آؤ. تمہارا اللہ بھیک مانگتا ہے قرآن کے اندر 4 جگہ کے اوپر, 4 جگہ کے اوپر کیوں مانگتا ہے مجھے یہ بتاؤ. تمہارا محمد بھیک مانگتا ہے قرآن کے اندر, کیوں؟ اللہ بھکاری محمد بھکاری. مجال ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں کہا ہو کہ مجھے 1 روپیہ بھی دے دو. میری اتنی ویڈیوز پڑی ہیں, 300 سے اوپر ویڈیوز پڑی ہیں میری انگلش چینل پہ, تقریباً 200 کے قریب ویڈیوز پڑی ہیں میری اردو چینل پہ. کسی ایک جگہ دکھا دو میں نے کہا مجھے 1 روپیہ بھی دے دو. اللہ تو قرآن میں بھیک مانگتا ہے, مدد کرو مجھے, پیسے دو مجھے. کیوں؟ یہ بتاؤ پیسے. مینو سمجھی آندی ہے. ہاں بتاؤ اللہ کیوں مانگتا ہے پیسے؟ وہ اللہ تو مانگتا ہے, تسی بھی تو مانگتے ہو یار. کب مانگے ہیں؟ چلو ایک تو تم مجھے ایک جگہ پہ دکھا دو چینل میں جہاں پہ میں نے پیسے مانگے ہوں. او یار میری سپر مدد اسٹیکر کرو, نہیں آتا میں تمہاری مدد کروں گا. دکھاؤ مجھے کہاں میں نے کہا. یار سبسکرائب کرے, شیئر کرے, ہاں تو اس سے پیسے تو آندے. سبسکرائب اور شیئر پیسے ہوتے ہیں کھوتے. او یار کھوتا ہوتا نہ کہنا, میں تینوں کچھ نہیں کہندا. کیوں اللہ نے تو قرآن مینوں میں ہمیں کھوتا کھوتے کیوں کہندا کہا؟ ہے. اللہ نے قرآن میں ہمیں کھوتا کیوں کہا؟ کھوتا اللہ کوئی نے گل نہیں. قرآن میں ہمیں کھوتا کیوں کہا؟ اگر یہ بدتمیزی والی بات ہے تو پہلے اللہ نے بدتمیزی کیوں کی؟ پہلے مجھے یہ بتائیں. پھر اللہ نے قرآن میں ہمیں کھوتا کیوں کہا؟ بتائیے سر. اللہ نے بدتمیزی سے لفظ کیوں لکھا؟ اگر کھوتا کہنا کسی انسان کو بدتمیزی والی بات ہے تو اللہ نے قرآن میں کیوں کہا؟ بھائی بھاگ گیا, آؤچ, بھائی بھاگ گیا, ختم, ٹاٹا بائی بائی, بھائی بھائی. ٹاٹا. ساحل اپنا ڈی پی چینج کر کے واپس لگایا, تیرا ڈی پی نظر نہیں آ رہا اسٹریم یارڈ کے اندر. یوٹیوب پہ آ رہا ہے, یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. تو یہ اسٹریم یارڈ کا ایشو ہوگا بھائی, ڈی پی ہاں تو مجھے دکھ رہی ہے. نہ ڈی پی تھوڑا سا چینج کر اور پھر دوبارہ وہی لگا لے, یعنی کہ 10 سیکنڈ کے لیے چینج کر کے واپس وہی لگا لے. لیکن کیسے کروں ادھر ایڈٹ 3 نیم؟ ڈاٹس اپنے نام پہ ہی 3 ڈاٹس کے نہیں اندر وہ جا مجھے کے پتا ایڈٹ ہے, ایواتار میں اوتار کوئی سی ایک بھی اور منٹ لگا کے واپس آئے گا نا. ہاں یہ پرانی لگائی ہے وہ آ گئی, اب دوبارہ اصلی والی آئی, لگا لے. ہاں پرانی آ گئی, اب اصلی والی لگا لے, دوبارہ آ جائے گی. ایک منٹ. یہ میرے خیال میں تمہارا اسٹریم یارڈ پھٹا ہے, جس وقت لوگوں نے جمپنگ کی ہے نا تو تھوڑی دیر کے لیے پھٹا ہے, تو جس کی وجہ سے ہی ہو جاتا ہوتا ہے اسٹریم یارڈ میں. ابھی آئی کیا؟ واپس آ گئی, بہترین ہو گئی. اوکے چلو. سارے آج میرے خیال سے آج کئی سارے مومنوں کا دماغ کھل گیا ہے, اس وجہ سے لوگوں کو مومنوں کو لگ رہا ہے کہ بھائی اس ٹاپک پہ ہم رسول اللہ کا ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. نہیں انہیں پتا ہے ایڈم آ گیا, واپس چلا جاؤں, آ جائیں گے 2-4. سچی ابھی بول ایک رہے لوگ. بٹ کوائن کر کے آیا تھا, بچہ ہے 18 سال کا,
وہ بولا کہ میں چیک کر کے ایک بار آتا ہوں. وہ بول رہا تھا کہ یہاں صحابہ بول رہے ہیں, تو میں نے بولا بھائی ارے اس کو لاؤ, اس صحابہ کو بٹ کوائن کر آ دیا میں میں تمہیں نے. شرح دکھاتا ہوں, میں تمہیں شرح دکھاتا ہوں. تمہارے اسکالرز شرح کے اندر اس چیز کو 30 اور 40 بھی لکھا ہوا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے تم کون سی حدیث پڑھ رہے ہو. یہ بخاری میں 30 ہے, 40 کا ورڈکٹ بھی ہے. اور تمہاری شرح میں اسکالرز کیا کہہ رہے ہیں جو کوئی اس کو کہے گا نا جھوٹا ہے, وہ کنجسچر کا استعمال کر رہا ہے, وہ اپنے پاس سے بکواس بول رہا ہے. سو ڈونٹ سے کہ کنجسچر ہے. یہ حقیقت میں ہے, نبی کو سیکشول طاقت دی گئی تھی. اور یہ بھی مردانہ طاقت نہیں ہے, لڑائی والی طاقت نہیں ہے, کھوتے کھانے والی طاقت نہیں ہے, کسن مارنے والی طاقت نہیں ہے, یہ ٹھلے کی طاقت ہے. یہ تمہارے اسکالرز لکھ رہے ہیں. آؤ میں بتاؤں, آؤ دکھاؤں. لے ساحل بھائی پہلے بتاتے یار, ہمیں اس بندے کو بھیج دیا. نہیں, اس کو میں نے دوسرا آرگومنٹ دے کے بھیجا اور اس کو وہ چیز سمجھ میں آ گئی, تو اس نے بولا کہ میں صرف ایک بار یہ حدیث کو پھر سے چیک کر کے آتا ہوں. ہاں بھائی عامر, نیم چینج کر کے آؤ. عامر, عامر تم مومن ہو کیا؟ بھاگ گیا. چلو, بڑا ہی خطرناک مومن جڑا ہے. اگر یہ کیمرہ آن کر دے گا تو ڈسکشن بہت اچھے سے ہو سکتی ہے. ارے یار لوگوں کی الٹی نکل آئے گی کیمرہ آن کیا اس نے تو. ایم عمر, یہ کیا ہے, باقی یہ مومن 2 منٹ کے لیے رک کے کلٹی مار رہے. 2 جن کا ہو گیا ابھی, اندر لیا بھاگ جا رہے, اندر لیا بھاگ جا رہے. ہاں بھائی عبیدر, عبیدر یار کرسپی کھا رہا ہوں میں, اتنی کون سی زبردست بنا ہے. کیا بول رہے ہو؟ کون سی کرسپی کھا رہا؟ چکن کرسپی. اوڑے 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 اوڑے. اتنا مست بنا ہے, دل خوش ہو گیا ایک دم. تیری وجہ سے ایک چکن نے اپنی جان دے دی. ہاں ہوں صدف, اوریجنل ہو یا نلا ہو؟ صدف کور کر لے, اسکرین کور کر لے, اسکرین کور کر لے, ہیلو. یاد نہ ہو جائے. بھاگ گئی اگر صدف. اسکرین کور کیا نا, بھاگ گیا نا, میں نے کہا تھا یاد نہ ہو جائے. ہاں عبیدر, ہاں بول بھائی. ہاں عبیدر, پہلے تو سپاری تھوک دے یار, تو بہت گندا لگتا ہے. ارے تیرا منہ گندا ہے, میرا سپاری گندا نہیں ہے. تو اچھا تیرا تیرا منہ صاف رہے, میرا سپاری تیرے منہ سے سپاری صاف کھا ہے. رہا ہے نا, لیکن ہاں اختر سپاری نہیں شیخ, کھا رہا ہوں, میٹھا کھا رہا ہوں. میں سپاری اختر نہیں کھاتا, شیخ, میں حرام. ارے رک جاؤ عبیدر. اختر شیخ, اختر شیخ ہاں مومن ہے سر آپ؟ ہاں کچے پکے ہیں یا پورے والے مومن ہیں؟ ہاں مومن ہے, برابر مومن ہے. برابر مومن ہے. نماز پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتے, کبھی ٹائم ملا تو. اچھا, یہ کون سا برابر مومن ہے جو جب ٹائم ملے تو نماز پڑھتا ہے؟ نماز کے ٹائم نکالنا ہوتا ہے. یہ برابر نہیں ہے, تو مومن تو ہاف مومن ہے. ارے بھائی تو مطلب فیصلہ نہیں کرنے والا ہے میں کتنی یار نماز مائک پڑھا. صحیح کر, اگر گالیاں بھی نکالنی ہے تو. سننا, تو فیصلہ نہیں کرے گا. ارے مائک تو صحیح کر, تیری آواز تو آ جائے. او مائی گڈنس. اختر ارے مائک صحیح کر لے بھائی, اگر ہیڈ فون لگایا تو نکال دے. نکال دے ہیڈ فون. مائک جہاد. بھی ہاں شکر ہے. ہاں آ رہی نا ابھی؟ ہاں ابھی آ رہی ہے. کوئی سورہ ارا سنا سکتا ہے؟ ہاں سنا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وطر کی کتنی نماز ہوتی ہے, کتنی رکعت ہوتی ہے؟ وطر اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا وطر ہوتا کیا. فجر کی 4 ہوتی ہے, فجر کی 4 ہوتی ہے, ظہر کی 12 ہوتی ہے, عصر کی 8 ہوتی ہے, مغرب کی 7 ہوتی ہے, عشاء کی 17 ہوتی ہے. ابے میں نے وطر گوگل کی پہ کتنی سرچ ہوتی ہے؟ کرنے سے نہیں پوچھا, اس نے وطر کا پوچھا کتنی ہوتی ہیں. وطر کی 3 ہوتی ہے, 3. یار تمہیں پتا ہے وطر میں ساحل, کون سی دعا پڑھتے ہو؟ میرے کزن ہے صرف اور صرف 5 سال کا, کلو والا تو وہ بھی سنا دیتا ہے یار. وطر میں اپنے اتحیات پڑھنے ہوتا ہے. دوسری سورہ بھی سنا دیتا, بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور یار میرے یہ کو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا بھی چھوٹی ایڈم, ہے. میرے کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ ادھر اکثر جو مومن آئے ہیں اور جتنے بھی مومن, حالانکہ یہ بھی مسلم ہی ہے, اس کی بات سے اور جس طریقے سے پڑھ رہا ہے اس سے معلوم پڑتا ہے, پریکٹسنگ نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتنے سارے مومن ان کو دعائے قنوت کیسے نہیں آتی یار. یہ لوگ پھر نماز میں کیا کرتے, امب کا سہارا لیتے, کیا کرتے ہیں لوگ؟ ساری اینڈ میں کانوں پہ ہاتھ لگا کے نا, ہاتھ دوبارہ باندھ دیتے, پھر کہتے ہیں بسکل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں, دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. ارے بھائی فیصلہ کرنے والے تم لوگ نہیں ہے نا بھائی, ہم لوگ نماز میں مطلب خالی کھڑے بھی ہو جائے تو, لیکن فیصلہ کرنے والے تم لوگ تھوڑی نا ہو. ارے لیکن میرے بھائی ایک بات بتا, اگر جو چیز تو کر رہا ہے اس کو ڈھنگ سے کرنا چاہیے کہ ایسی مطلب صرف نام کے لیے کرنا چاہیے؟ کرتے سیکھتے ہیں, تھوڑا بہت سیکھ پاتے ہیں, کتنی عمر ہے کام میں تمہاری بزی ہو جاتے ہیں. اختر شیخ, میری تو تمہاری عمر کتنی ہے؟ میری 26 ہے, 26. 26 سال میں تم مسلمان پیدا ہوئے تھے کہ اسلام قبول کیا بعد میں؟ میں تو مسلمان ہوں نا پیدائشی. تو پیدائشی مسلمان ہے, کم سے کم 12-13 سال میں بھی اگر تم نے نماز پڑھنا سٹارٹ کی, 14 سال سے سمجھو جمعہ بھی پڑھ رہے ہو اگر, اور کبھی کبھار رمضان میں بھی نماز پڑھ رہے ہو, تو تم نے آج تک دعائے قنوت یاد نہیں کیا جو وطر میں پڑھنا پڑتا ہے؟ یاد ہے نا, بہت سارے سورے یاد کرتے اور وہ بھی یاد کر ارے رہے تھے, لیکن سورے الگ ہے, دعائے قنوت الگ ہے بھائی. ہاں دعائے قنوت الگ ہے, سورے الگ ہے, تو پھر کام میں رہتے انسان بھول جاتا ہے. پھر بھول جاتا نہیں, ایسا تو نے کبھی یاد ہی نہیں کیا, کیونکہ ایک بار جو چیز رٹا مار لی اور آپ اگر روز یا ہفتے میں 2-3 بار بھی اس کو پڑھ رہے ہو تو آپ نہیں بھولتے ہو. ابھی مجھے اسلام چھوڑ کے 3 سال کے اوپر ہو گیا, مجھے سورے یاد ہے, مجھے دعائیں یاد ہے. بھول جانا چاہیے تھا, کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں ابھی میں, کیسے یاد ہے مجھے؟ میں عربی میں تھا نا, میرے کو 20 تک کے سورے یاد ہو اللہم گئے تھے. اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا ایک اور واصرف عنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک. دو اور آتے, لیکن دو اور ساحل سنا یہ دیتا ہوں. تم نے کبھی اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن وہ بک جب اہل حدیث ونتوکل نہیں علیک تھا ونثنی علیک الخیر, یہ تبھی نہیں پڑھی؟ پڑھتا تھا. اچھا جب وہ اہل اہل حدیث سے حدیث نہیں پڑھتا تھا ہے. تبھی. اہل اچھا حدیثوں میں یہ ہے دعائے قنوت, تو اللہم اہدنا فیمن یہ اہل ہدیت. حدیث یہ پٹھی والی کیوں پڑھتے ہیں؟ پٹھی کی چال دینے. اور یہ جو حنفی حضرات ہیں یہ سب یہ پڑھتے ہیں, اللہم انی انا نستعینک نستعینک ونستغفرک ونعوذ بک نہیں ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک ونتوکل الخیر. علیک ونشرک علیک بہ شیء. یہ ابھی یہ بس دیکھو, یہ جب اہل اہل حدیث نہیں تھا حدیث کا تو ابھی ایسا ہے پڑھتا تھا بھائی, تو یہ بھول گیا. اہل حدیث کا تو ایسا ہے بھائی, اگر وہ عقیدے پہ نہیں اترے گا نا تو دوسرے ریلیجن کی بات تو چھوڑو, ہم لوگ اہل حدیث لوگ کو بھی نہیں مسلمان سمجھتے اگر وہ ارے صحیح تم عقیدے اہل پہ حدیث نہیں کو ہے تو. مسلمان نہیں سمجھتے, کیوں؟
नहीं, अहले हदीस, देवबंदी, वहाबी, अहले कुरान, ये सबको हाय हाय मुसलमान नहीं हाय हाय, समझते तुम हम उनको लोग। मुसलमान नहीं पक्का समझते? बरेलवी है ये। नहीं, ओड़े ओबेदुर दूसरे के साथ रिलीजन इसको की बात मिलाओ, तो ओबेदुर छोड़ो। अहले हदीस है। एक मिनट। अहले हदीस को नहीं मानता? जो अरे ये अहले हदीस ओबेदुर को करने वाले अपने इमाम के तलवे चाटने वाले लोग हैं। ये क्या जानेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के हदीस क्या है, कुरान क्या है? जब अरे इमाम भाई का पहले इमाम सामने आ जाए तो हदीस को भी पहले जो छोड़ अहले देते। हदीस था, ना तो पहले मुसलमान था ना अब। ये क्या तुम लोग अपने पिछवाड़े बन करके इसको मेरे साथ में लगा दिया। अरे लोग भाग पहले क्यों गए? डिसाइड कर लो तुम दोनों में से मुसलमान कौन है, उसके बाद मैं बात करूंगा उससे। तुम लोग के बम बंद पीछे तो फूटेंगे इसके ऊपर। मुझे अरे इससे लोग क्या भाग बहस क्यों करना गए? है? इसका मुसलमान है, उनका अकीदा उनके साथ में है। मुझे साहिल तुझसे बहस करना है। अरे इनका लेकिन अकीदा ये इनका इनके इमाम के साथ में ओबेदुर जाएगा। ओबेदुर कयामत के दिन वो अपने इमाम के साथ उठाए जाएंगे। कुरान नहीं में लिखा हुआ है हम सभी को उनके ओबेदुर इमामों के साथ उठाएंगे। ओबेदुर देखो, इमाम के साथ उठाना ये एक अलग बात है, लेकिन जब वो ओबेदुर मेरी बात सुनेगा कि बीच में बोल तू बोल ही नहीं सकता बोलते रहो। तू अपने लेन पे। मैं ये बोल रहा हूँ कि इमाम के साथ उठाना ये एक अलग मसला है। तुम बोलोगे कि वो इमाम अबू हनीफा के साथ उठाया जाएगा, हम रसूलुल्लाह के साथ उठाए जाएंगे, ये एक अलग मसला है। लेकिन वो सीरे से तुमको मुसलमान ही नहीं मान रहा है। वो बोल रहा है कि ये उसका जो मसलक है ये वो अकीदे पे नहीं रहेगा तो मुसलमान नहीं है, ऐसा है। हाँ भाई ओबेदुर, तू अकीदे पे नहीं है, तू मुसलमान नहीं है। अब बोल। अकीदा क्या होता है बताओ मुझे। अकीदा किसको बोलते हैं? अकीदा का मतलब मालूम है क्या इनको? कौन मुसलमान नहीं है या मुसलमान है साबित करेंगे ये बैठ के। बताओ अकीदा किसको कहते हैं? अकीदा अकीदा खाली कहते ऊपरी हैं दीन के अकायद जो हैं, अकायद कि उनका अकायद किन पर जाता है। उनका अकायद अइम्मा पे जाता है, अइम्मा पे जाता है या अइम्मा के बाद इमामों पे जाता है या देखो एक बात बोलता मैं, अल्लाह अकीदे में रसूल की सही तरफ हो, जाता है। जो अकीदे में किसकी सही हो तरफ? या वो मुश्रिकीन की तरफ अकायद है या फिर उनके बाबाओं की तरफ अकायद है या फिर उनका शिरकिया अकायद है, बिदत है। तो ये सब इनका दीन है। इनका बिदत, शिरकिया अकायद, मुशरिकीन का अकायद, ये अपने नहीं भाई, बाबाओं का तलवा चाटते हैं। गुस्ताख को हम नहीं मानते, वहाबी देवबंदी गुस्ताख को हम नहीं मानते, अपने बाबाओं का तलवा चाटते वहाबी देवबंदी हैं, गुस्ताख को हम नहीं मानते, गुस्ताख को हम नहीं मानते, गुस्ताख को हम नहीं मानते, गुस्ताख को हम नहीं मानते। ऐसे ऐसे अकायद है इनके। तो इनके ऐसे गुस्ताख अकायद को नहीं क्या मानते, जाने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हदीस क्या है। इसके अंदर भी वो गुस्ताख को छोड़ते हम हैं नहीं मानते। जो कि आज तक किसी ने कोई इख्तिलाफ बताया नहीं। उनके अइम्मा ने जो कह दिया, उनके अइम्मा ने जो कह दिया उन्हीं का हाथ पकड़ के चूमते हैं, उन्हीं के तलवे दबाते हैं। गुस्ताख को हम नहीं मानते, गुस्ताख को नहीं मानते, बेचारी गुस्ताख जब को नहीं रसूलुल्लाह मानते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकायद ही इनको नहीं पता है, कुरान हदीस का इल्म ही नहीं है। इनके इमाम कभी उनको सबील बताते ही नहीं है, तो क्या करेंगे? हदीस कुरान के बारे में गुस्ताख थोड़ी जमात को आएंगे। नहीं मानते, गुस्ताख अहले हदीस को नहीं मानते हम लोग, गुस्ताख अहले हदीस को नहीं मानते। है देखो, अल्लाह के रसूल ने कहा था मेरी उम्मत यहूद और नसारा में 72 फिरके हुए थे। मेरी उम्मत में एक फिरका ज्यादा होगा, 73 फिरका होगा और उनमें एक फिरका जन्नती होगा और कयामत तक उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हाँ बरोबर बोले थे। फिर कयामत कायम हो जाएगी। वहाबी देवबंदी गुस्ताख फिरका है, वो अकीदा सलफी का है, समझे? सलफी नहीं है, सलफी गुस्ताख है। गुस्ताख तुम हो, तुम बिदअत करते हो। जो है देखो तुम्हारा अकीदा कैसा है। देखो तुम रसूलुल्लाह के हदीस में रसूलुल्लाह ने नहीं करता है,
ایک سنی ہی خالی گستاخی نہیں کرتا ہے. رسول اللہ کو اللہ کے ساتھ مت جوڑو، تم اللہ کے ساتھ گستاخی کرتے ہو. رسول ارے اللہ بھائی کے تم لوگ گستاخ ہے، صاف اللہ کے گستاخ ہے. برابر بناتے ہو، قادر مطلق پر آتے ہو، کیا کیا اللہ کے ساتھ جوڑتے ہو. تو رسول ساحل کو کیا ڈبیٹ میں ہرائے گا؟ تو خود گستاخ ہے. رسول اللہ کو اللہ کے برابر کرتے ہو، جو کہ رسول اللہ نے کہا مت بناؤ. تم اللہ سب حدیث سے بڑے ہے، بس رسول اللہ کی اللہ گستاخی سب سے کرتے بڑے ہو، ہے. اپنے اماموں اللہ اپنے سب سے اماموں بڑے. کو چاہتے ہو. رسول تم اللہ لوگ کی حدیث گستاخ کو ہو یار. جو دیوبندی کہ بھی حدیث گستاخ ہے، اہل بھی گستاخ ہے. ائمہ کے تمہارے ائمہ کے جلاب نکل جاتے ہیں. دیوبندی اہل حدیث سب گستاخ ہے بھائی. دیوبندی اہل حدیث اہل قرآن سب گستاخ ہے. میں بتایا نا، تمام لوگ تمام فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اہل حدیث سمجھے؟ گستاخ کیسا جائے گا یار؟ گستاخ کیسا جائے گا؟ اہل حدیث کو قیامت تک تم نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو. اہل حدیث جو ہے وہی وہ دیکھ فرقہ ساحل ہے بن کے بیٹھ گیا. اہل حدیث سے تھا ساحل. نہیں تو ساحل گاڑ توڑنے تمہارے ائمہ اتنے کمینے ہو چکے ہیں، بندروں کی ابے طرح گستاخ کودتے اہل ہیں حدیث. تمہاری اسکولوں پر. اہل بتاؤ حدیث گستاخ ان کا ہے. تقویٰ ہے، بندروں کی طرف کودتے ہیں، ایسے ایسے ویڈیو ہے کہ سب کودتے ہیں، اور تمہارے ہی لوگ سب مرتد ہو رہے ہیں. زیادہ تر جتنے بھی ابے اہل عالم حدیث سیکھر ہیں اور یہ سب تمہارے لوگ مرتد ہو رہے ہیں. اہل حدیث سے تھا. اہل حدیث سے ساحل اہل حدیث سے جا. اب ہوتا ہے ہر چیز میں گندگی تھوڑے بہت نکل جاتی ہے، مگر تمہارے لوگ نکلتی ہے. جا کے اتنی گندی گندی لباس پہننے، شرم گاہیں دکھا کے پہننے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بتاؤ ایسے ایسے بے حیائی فحاشی کر رہی ہیں، اور یہ سب کوئی اسلام ہے؟ 72 ہے نا، 72 جہنمی جو ہے نا وہ سب گستاخی کرتے ہیں. سمجھا؟ 72 جو ہے نا جہنمی وہ سب گستاخی کرتے ہیں، ایک سنی نہیں کرتا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ اہل حدیث آج ہار گیا ہے. عبیدور کو ٹھنڈا کر دیا. سنی کا ہو تم کیا لوگ بات تو ہے. اماموں کا اختر تقلید شیخ کرتے بھائی ہو. کے تقلید لیے کا مطلب ہوتا ہے اپنے نہیں. گلے کے اندر امام کا پٹا ڈال لینا. جیسے یہ لوگ نہیں ڈال کے رکھتے ہیں غلامی کا پٹا، ایک پٹا کتے کی طرح ڈال لیتے ہیں جیسے مشرکین، اسی طرح سے تم لوگوں نے اپنے اماموں کا پٹا ڈال لیا ہوا. مشرکین نے اہل اپنے حدیث مالکوں کا گستاخ ہے. پٹا ڈالا ہوا ہے اپنے گلے کے دیوبندی اندر. گستاخ ہے. اہل حدیث ارے وہاں تم بھی لوگوں نے گستاخ ہے. اپنے اماموں کا پٹا ڈالا ہوا گلے کے اندر. تم اپنی وہاں بھی اہل لڑکیوں حدیث کو، گستاخ ہے. اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں کو ان کے پاس بیچتے ہو کہ بھیجتے ہو ان کے پاس کی جا کے، وہ جو ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے جو ان کے اوپر جو ہے اثرات ہوتے ہیں، وہ جا کے اہل امام حدیث ان کو گستاخ فرقہ اپنے جہنمی. سائڈ میں نکالتے ہیں. تو یہ جو ہے اہل حدیث گستاخ فرقہ جہنمی. گلے کے کتے ان کا پٹا ڈالے ہو. تم پوچھ تک نہیں سکتے ہو کہ وہاں بھی جو ہے دیوبندی اہل حدیث یہ گستاخ ہے. حقیقت ہے. سن لو بھائی، تحمل سے ذرا سنو، بردباری سے، وہاں تحمل سے بھی سنو. دیوبندی اہل تم حدیث اہل اپنے قرآن گستاخ ہے. امام جو ہے، اگر تم کو کوئی امر کر دیں گے تو تمہارے اندر ہمت نہیں ہے کہ تم اس امر کا سوال کر لو کہ یہ کس طرح سے ہے، اس کی آخر وہاں بھی دیوبندی اہل حدیث اس کی گستاخ بنیاد ہے. کس طرح سے ہے، اس کی بنیاد کس طرح سے تم پوچھنے کی طاقت نہیں رکھتے. نہیں تو تم جو ہے وہاں بھی خارج ہو جاؤ دیوبندی گے، اہل تم حدیث اسلام سے گستاخ ہے. خارج کر دیا جائے گا تمہیں. اور رسول اللہ کو دیکھو، گستاخ رسول اللہ نے کہا جو اگر دین کی بات کوئی پوچھے، اگر وہ نہیں بتائے تو وہ جو ہے اس نے خیانت کیا. اور تم بتاؤ، تمہارے امام سے اگر تم دین کی بات پوچھو کہ عقائد کس طرح سے ہے، تو تم کو اسلام سے خارج کر دیں گے. تو تم کو پٹا ڈال کر رہنا اپنے گلے کے اندر. اہل حدیث کمی نکالتا ہے بھائی، پیغمبر میں کمی نکالتا ہے اہل حدیث. کچھ نہیں، ارے گستاخ ہے. میرا بیٹا، میں تجھے بتا رہا ہوں، سن. تمہارے امام کے گلے کا پٹا ہے. تقلید جو ہے، تقلید کا مطلب ہوتا ہے قلادہ. قلادہ ابے کہتے ہیں اس پٹے کو قرآن جو شریف کسی کیسا مان جانور رہا کے ہے؟ گلے میں ڈالا گیا ہو. جس طرح قرآن سے یہ شریف کیسے مان مشرکین رہا ہے؟ جس طرح سے یہ قرآن شریف کو مشرکین کیوں اپنے مانتا ہے؟ مالکوں کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ٹائی کے نام پر بیٹھتے ہیں، اس طرح سے وہ اپنے مالک کا فرما برداری کرتے ہیں، جس طرح سے ایک کتا اپنے مالک کا فرما برداری کرتا ہے. تو اس قرآن طرح شریف سے کو ڈائریکٹ نہیں مان رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کے ذریعے سے مان رہا ہے. سمجھے؟ قرآن تو شریف کو یہ کسی کے عقائد ذریعے ہے سے مان تمہارے. رہا ہے. تم نے اپنے اماموں کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے. وہ اگر تم کو کہیں گے
کوئی امر کہیں گے تو تم اس پہ سوال نہیں کر سکتے ہو. تقلید کا مطلب ہوتا ہے اس پہ تم دیوبندی اہل حدیث گستاخ فرقہ ہے. یہ ہے کہ تم اس پہ مار گئے ہو. اور رسول اللہ نے کہا کہ اگر کوئی میری حدیث کا سوال کرے اور تم نے اس سے چھپایا تو تم نے خیانت کیا, تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کیا. یہ حدیث ہے. وہابی دیوبندی اہل حدیث گستاخ کی کمی ڈھونڈتا ہے, پیغمبروں میں کمی ڈھونڈتا ہے فرقہ. یہ سب کمی ڈھونڈتا ہے. سمجھا؟ تم کتے ہو, سور کتے جیسے ہوتے ہیں. کی طرح زنا کرو گے تم. اللہ کے نبی نے کہا ہے تم دیکھ رہے, اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ایک فرقہ جو ہے مشرکوں سے مل جائے گا, مشرکوں سے مل جائے گا. تو یہ تم نے بھگوا پٹا ڈالا ہوا ہے, تم نے اپنے پٹا ڈالا ہوا ہے, تم نے اپنے لباسوں میں بھگوا لباس یوز کیا ہوا ہے. تم جو ہے ان کی مشابہت اختیار کرتے ہو, تم ان کی مشابہت اختیار کرتے ہو. تم کہاں کے مسلمان رہ گئے؟ تمہارے اندر بس اللہ کا نام ہے, تو بس بھکاریوں کی طرح گھوم رہے ہو. جہاں جاؤ وہاں پہ جتنے بھکاری چرس پہ بیٹھ کے بھکاری لوگ چرس پھونکتے ہیں, ہاتھ چرواتی ہیں, ان کا منہ چاٹتی ہیں, ان کا منہ چاٹتی ہے. اور کیا نہیں. تم کو مسجد میں جانے سے روکا جاتا ہے, جو کہ اللہ نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے بہترین جگہ جو ہے مسجد ہے, اور تم کو مسجد میں جانے سے مار مار کے بھگاتے نا. اہل حدیث بہادر لوگ کو مار مار کے بھگاتے ہم لوگ. تم کو حیا آنا چاہیے. تم نے اسلام کا نام اسلام کا نام کو جو ہے مٹا دیا. ہاں, یہ رسول اللہ کے حدیث کو ٹھکراتے ہو, اور جو ہے اپنے اماموں کا تلوا چاٹتے ہو, ان کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ان کا عقیدے پہ رکھتے ہو. اسلام کو نہیں مانتے ہم لوگ. گستاخ اہل حدیث کو نہیں مانتے ہم لوگ. کسی بھی قول کی فقاہت نہیں ہے تمہیں, کسی بھی قول کا فقاہت نہیں ہے. تمہارے اندر بے حیائی ہو رہا ہے, شیطانیت ہو رہا ہے, جو ہے تمہارے اوپر شیطانیت ہو رہا ہے, تم کو خبر ہی نہیں ہے. بتاؤ, گستاخ لوگ کو نہیں مانتے ہم لوگ. اہل حدیث گستاخ لوگ کو نہیں مانتے ہم لوگ. تم جہنمی ہو, جہنمی, سمجھے؟ جہنم میں جاؤ گے اگر تم اللہ. اپنا کیمرہ آن کرو. جاؤ گے. گستاخ کو نہیں مانتے لوگ. عبیدر بھائی اپنا کیمرہ آن کرو. بول. ہاں, کیمرہ آن کر کے ان کو اپنی شکل بتاؤ. میرا کیمرہ دیکھ کے فوٹو لے گا کیا؟ میرا فوٹو بھیجتا ہوں نا میں. میرا فوٹو اختر شیخ بھائی کے لیے بول رہا ہوں. اختر شیخ بھائی کے لیے بول رہا ہوں. میں ایسے گندی نظر اپنے منہ پہ نہیں کسی کو ڈالنے دیتا کہ وہ بعد میں میرے آنکھ میں لے کے بیٹھے اور میرا دماغ پہ چڑھے. میں ایسے کسی کے دماغ پہ نہیں جانے دیتا. میرا فوٹو کا محتاج ہے, جتنا فوٹو چاہیے اتنا فوٹو میرا ملے گا. سمجھا؟ 72 فرقے ہے نا, اس کے بولی گستاخ والی ہے. سب جہنمی ہے تم لوگ, سب کی بولی گستاخ ہے. کیا بولوں میں, سمجھے؟ سب کی بولی گستاخ والی ہے. ایک سنی نہیں کرتا خالی. ارے سنی کیا, سنی پورا بھگوا اوڑھ کے ترنگا بنا لیا ہوا ہے, گانڈ سے گانڈ ملا کے. اتنا سنی خالی گستاخی نہیں کرتا ہے, 72 گستاخی کرتے. 72 عورتیں جا کے جو ہے تلوے چاٹتی ہیں اور ماتھے ٹیکتی ہیں. پہچان بتا دیا میں نے, پہچان 72 جہنمی کی پہچان بتا دیا. گستاخی کرتے ہیں لوگ. حالت ایسی ہو چکی ہے وہاں پہ, ایسی ہو چکی ہے مشرکوں کی طرح. کیا بتاؤں, ان کے اندر سے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے اسی وجہ سے. زنا کر رہی ہیں, زنا پہچان بتا دیا. پہچان جاری ہے کی پہچان. جیسے بھیڑے ہوتے ہیں, جیسے بھیڑی ہوتی ہے, وہ اپنے نروں پہ جس طرح سے گرتی ہے اس طرح سے تمہاری حالت ہو چکی ہے. پورے 72 کی پہچان بتا دیا. اختر بھائی اور عبیدر بھائی ایک منٹ کو. عبیدر بھائی
ये जो हमारे बरेलवी हजरात की जो औरतें बाबागिरी के हाँ, चक्कर में रहती है, खास करके जो अरे बच्चे भाई उच्चे नहीं मैं होते, क्या बोलता हूँ, तो देखो बाबा लोग क्या करते हैं इनके देखिए, साथ? बहुत 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 अच्छी होती है, बहुत 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 अच्छी होती है, बहुत जो है ना वो होती है। बाज लोग जो लोग इनके अकीदे में पड़े हुए हैं, जो चरसी होते हैं और बाबा होते हैं, नंगे पुंगे बैठे रहते हैं और नहाते नहीं है, कुछ नहीं, उल्टा गुस्ताख फिर जाके क्या है यार? उनके पास घेरे बेरे लगा के बैठे रहती हैं। उसके बाद अलग अलग रस्म होते हैं और क्या क्या नहीं, उनका पैर चाटती हैं, वो उनका कुछ भी बोल देना, वहाबी अहले उनको हदीस सजा गुस्ताख है। सब सब करते हैं, मगर इल्म नहीं है। मैं बोलते हैं जहालत है, जो है जहालत की बात अलग होती है कि जहालत में करे, मगर उनको ये देखना चाहिए ना, जो उनके जो जिनको उन्होंने वलीउल्लाह बनाए हैं, उन्हें क्या इल्म है। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं इल्म छोड़ के अंबिया जो होते हैं इल्म छोड़ के जाते हैं, उनको इल्म है, कहाँ का इल्म है, वो जाहिल वहाबी लोग है, देवबंदी अहले हदीस गुस्ताख जाहिल फिर लोग क्या है, है? सब सब शहवत वाले जाहिल लोग हैं। इनको गुमराह करके इनको लानत के ऊपर लेके जाते, अपना अपना अहले फिरका हदीस बनाए गुस्ताख फिर क्या है यार? गुस्ताख फिर क्या है? चल, अहले तो हदीस गुस्ताख फिर क्या है? तुम्हारा पहले बात कायदा ही नहीं सही है, कायदा ही नहीं सही है, तुम्हारा अच्छा, अकीदा ही नहीं सही है। गुस्ताख फिर क्या है भाई? एक मिनट, ओबेदुर भाई, हाँ, एक कंजुल मिनट। ईमान पढ़ लेना फिर। अख्तर भाई, हाँ देखो, हाँ आप जो है जलील आला हजरत बरेलवी साहब को आप मानते हैं। आला हजरत हाँ बरेलवी साहब भी इन सारे लोगों को, ये ओबेदुर जैसे लोगों को गुस्ताख और काफिर बोलते हैं, हाँ। मुर्तद आला बोलते हैं। हजरत की पहले हदीस है, मैं बताता हूँ। आला अरे हजरत को इन्होंने बाद में रुको ना ओबेदुर भाई, थोड़ा अख्तर भाई से बात करने दो। अच्छा, अच्छा अख्तर बताओ ना, भाई, आला हजरत ने कहा है कि अहले हदीस को गुस्ताख है, बताओ अहले हदीस के बारे में। थोड़ा यार ये चुप रहो ना यार, उबैद गैर मुकल्लिद उबैद सबर नहीं बोल। कर सकता, इसे बैक स्टेज कर दे, फिर बात कर अख्तर से अगर करनी है तो। हाँ, अख्तर भाई, हाँ आपके जो इमाम है, ये अपने आला हजरत, ये बरेलवी साहब, हाँ ये तो इन सबको गुस्ताख और वो मुर्तद के लिस्ट में लेते हैं। तो अब हाँ गुस्ताखी की सजा जो है वो तो सर तन से जुदा है, ठीक है? हाँ। तो तो ये इस्लामिक कंट्री उबैदुर रहती तो जैसे कर लोगों देते का थे ना सर फिर। तन से जुदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो हो जाना चाहिए ना, इस्लामिक कंट्री रहती तो हो जाना चाहिए था। नहीं है अभी इस्लामिक ओबेदुर, कंट्री, क्या अगर करें? तुम इस्लामिक हाँ, कंट्री में हो और बरेलवी हुकूमत हो, तो शेख अख्तर भाई बोल रहे हैं कि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अबे सुन, हाँ, इस्लामिक कंट्री में रहना चल सरकरम का वो करते हैं ना, तुम जो है अपनी औरतों को बाबाओं के पास जाना बंद करवाओ ना, उनके पास जाके जो 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 बेहयाई ठीक है करती हैं भाई। उनको सजा दिलवाओ, अबे कोड़े गुस्ताख मरवाओ लोग को हम उनको, नहीं मानते कोड़े यार, मरवाओ। गुस्ताख लोग को नहीं मानते हैं हम लोग, क्या अरे करें? तुम्हारे बाबा जो गुस्ताख लोग नंगे को नहीं पुंगे मानते। बाबा बैठे रहते हैं, जो बागेश्वर बंदर बाबा जो है उसकी तरह उछलते कूदते सुन, हैं। हाँ, तो वो जो बाबा उसी उसको हम के लोग हदीस सही में नहीं है बोलते। तुम्हारे बाबा भी। वो जो समझा? कुछ बाबा है ना, वो सबको हम लोग सही नहीं बोलते। हम लोग बिंदास बोलते गलत कर रहे हैं लोग मजार पर। हम लोग बिंदास बोलते वो लोग गलत कर रहे हैं, बस। मजार पर मगर जो भी बाबा लोग हैं वो लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन आला हजरत की किताब कहती है कि वो लोग जो रिजेक्ट करते हैं नबी और स्कॉलर्स की मदद से उनकी कब्रों के ऊपर जाके, वो हेरेटिक्स हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे फिर आप? फिर तो आप हेरेटिक हो गए अल्लाह अगर आप की मजार गलत पे नहीं मान जाते। लिया ना, माना कि नहीं गलत है, फिर पूरे मजार को तोड़वा देना चाहिए, फिर बराबर कर देना चाहिए। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जितने भी अबे कब्र जो हो तू पुख्ता मजार कब्र सबको मिटा दो, जितने भी तस्वीर है सबको मिटा दो, हदीस है। मजार पर कोई एक हदीस नहीं है जिसमें कहा गया है कि मजार को पक्की बनाओ, कोई एक हदीस अबे में नहीं फिलिस्तीन मौजूद है। में बता तुम्हारा अकीदा क्या है? तुम्हारे इमाम ने जो अकीदा बताया वो तुम्हारा अकीदा है। तुम्हारा अकीदा यही है कि तुम्हारे इमामों की जाके जो है मुजावरी करें, तुम्हारे बाबाओं तुम्हारे वलीउल्लाहों की जाके मुजावरी करें, जो कि वो सब जो है जितने भी है सब जो है सब जानी है, सब जानी लोग हैं, सब नंगे पुंगे रहते हैं। जानी बहुत बड़ी बात कर दी अख्तर भाई।
तुम्हारे जितने हाँ बाबा है वलीउल्लाह को जितने जानी बोल दिया। जितने भी लोग हैं सब जानी है, जितने भी बैठते हैं कब्र मजार पे पर सब लोग जो देखो सजदा जाके करता है वो गलत है खाली, जितने होते हैं और वो सब हर लोग हर जाके सुन्नी गलत मानता है। कोई से बुरे अमाल नहीं है उनके अंदर, और ये मजार जाते हैं पर जो सजदा दीन का करता है उसको हर दीन का सुन्नी गलत मानता है। अब चुप, भी वहां भी देवबंदी अहमदी है, चुप हो जा भी। तो दीन के बारे में क्या इल्म है? तुमको कुरान और हदीस इल्म है, हिकमत अच्छा पहले एक काम अभी किसी करते हैं साथ बैठ गया, उबैदुल कुछ भाई, मतलब नहीं उबैदुल है भाई, बात करके। अरे तू अख्तर भाई गुस्सा रुको, है। अभी अभी थोड़ा डिस्कशन को हमको रोकना पड़ेगा। एक काम करो उबैदुल भाई, 2 गाली तुम अख्तर भाई को दे दो, और अख्तर भाई 2 गाली तुम उबैदुल भाई को दे दो, गाली नहीं ताकि दूंगा, मैं गाली गाली नहीं क्या, दूंगा, उसको बहुत डोज दे दिया मैंने, अभी अभी तुम गुस्ताख कुत्ता को बहुत सुअर डोज दे नियर दिया। उबैदुल सबको भाई, गाली नहीं देता, सबको एक गाली मिनट नहीं मैं दूंगा, अख्तर भाई को नीचे लेता हूँ। सबको उबैदुल गाली भाई नहीं दे सकता, ये तो मेरे खिलाफ हो कैसे जाएगा। गाली नहीं दे सकते? अभी थोड़े देर पहले तुमने अख्तर भाई को कुत्ता सुअर बोला, बोलूंगा ही ना, अगर अगर तो वो 2 मुझे गाली दे दो बोलेगा तो अख्तर भाई को। बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूं ये बता, मैं क्यों नहीं, अगर वो मुझे बोलेगा तो मैं क्यों नहीं बोलूं? तो ये बोल तो दो मेरा जल्दी, फिर अख्तर भाई को बोलते हो 2 वो गाली आपको दे रहे, उसके बाद हम लोग एक्चुअल डिस्कशन पे जाते हैं। वो जो जैसे देखो, रसूलुल्लाह ने कहा है, कुरान में भी लिखा हुआ है कि जब अभी जब तूने तुम्हें कोई कुत्ता बुरा सुअर भला गाली नहीं कहे तो होता? तुम उसी के बराबर उस पर फेंक दो। कुरान की आयत है, कुरान की आयत दिखाऊं मैं? उसने तुम्हें कुत्ता सुअर नहीं कहा था? कुत्ता सुअर उसने जो बोला उसी का खिलाफ बोल दिया, उसने नहीं तो उसने तूने हाँ, मेरे तो वही एक नहीं बार बराबर बोल बोला, दो। बात किया, मेरे तूने वो अकायद नहीं को तूने वो नहीं बोला जो उसने बोला। मेरे अकायद जहन्नम को में जो मैंने जाएगा। उसको साबित किया उसके ऊपर उसने खिलाफ तूने वो नहीं बोला जो उसने खिलाफ बोला डाला। है, जहन्नम में जाएगा रे। अरे जहन्नम में तो जाएगा ही ना, उसका अकायद मैंने बताया तेरी ना कि बात उसका कर रहा हूँ, अकायद तू किस तरह जाएगा से उसका रे। अकायद है, मैंने उसके अच्छा अकायद उबैदुल को अभी थोड़ा नीचे लेता हूँ। अख्तर भाई, उबैदुल भाई को हाँ, तुम 2 गाली दे दो और बोल दो ये जहन्नमी है, कुत्ता है, और ये अगर इस्लामिक शरीयत आ जाए अरे तो उबैदुल का सर कलम कर दिया जाएगा। वो तो फिक्स है, जहन्नमी फिक्स है। और सर कलम किया जाएगा। हाँ, किया सर कलम का कैसा मालूम? उसका अकायद है ना, गुस्ताख है मतलब ना। जाहिर हो जाना चाहिए पब्लिक में, क्या है अरे आपने पैगंबरों बोला के ना हिसाब गुस्ताखी से का अकायद। फतवा आपने ऑलरेडी, अख्तर भाई आपने गुस्ताखी का फतवा आपने ऑलरेडी लगाया, तो जो गुस्ताख है उसकी तो सजा सर तन से जुदा है। बरोबर है, सर तन से जुदा है, लेकिन उसका अकायद तो खुलना चाहिए ना लोगों के सामने। तो अभी आपने मैं, अकायद खुले करके सुनो तो सुनो, गुस्ताख बोला। कैसा है, कैसा मालूम, अगर मैं अहले हदीस हूँ लेकिन मेरा अकायद सही है तो मैं सही हूँ, मैं देवबंदी से हूँ लेकिन अकायद सही है तो मैं सही हूँ, तो ऐसा मतलब है। कैसे वो मतलब अपना क्या कहते हैं इसका, वसीले का कायल होना चाहिए ना अकायद सही होने के लिए। नहीं, वसीले का नहीं है, ऐसा इल्मे गैब को मानना, अच्छा पैगंबरों इल्मे को गैब, जिंदा रुक तस्लीम करना। इल्मे गैब को मानना चाहिए वो, 1 मिनट रुको। हाँ, उबैदुल इल्मे भाई, गैब। नबी साहब के इल्मे गैब को आप मानते हो? हाँ रसूलुल्लाह आलिमुल गैब थे, आप मानते हो? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अपना नहीं। अख्तर भाई, अभी आपने कहा था अकीदा जाहिर होना चाहिए, उबैदुल भाई ने अकीदा जाहिर कर दिया कि रसूलुल्लाह के इल्मे गैब को बिल्कुल नहीं मानते। अभी इनको सजाए मौत और सर से जुदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए, बहुत सारी हदीस है इल्मे गैब के पहले हवाले पहले से। पहले पहले तो तुम्हें कोड़े मारना चाहिए कि जो है तुम गुस्ताख, अपने गुस्ताख। बाबाओं पे अपने औरतों को डालते हो। अबे चुप गुस्ताख, चुप, देख तेरी औकात पता चल गई, इल्मे गैब से तेरी औकात पता चल गई, इल्मे पहले गैब तो से तेरी तुम्हें औकात कोड़े पता मारना चल गई। चाहिए, और तुम्हारे आगे जो तो है बढ़ भी नहीं रहा हूँ, आगे तो बढ़ भी नहीं रहा हूँ, इल्मे गैब से तेरी औकात पता चल गई। जो है मोहसनात को इल्जाम लगाते हो, मोमिन और अभी एक मोहसनात इल्मे पे गैब टॉपिक से तेरी औकात पता चल गई, तो क्या आया था डिफेंड करने इस्लाम का? तू खुद गुस्ताख है। तुमको तुम्हारे मुंह से तो निजात के सिवा कुछ आता नहीं है। दलील पेश करो। तू क्या आया था इधर इस्लाम को बचाने? तू खुद गुस्ताख है, तू क्या आया था इधर बचाने में? तुम्हारा अकीदे तू बिदअत, खुद तुमको तो गुस्ताख है। पनाह तक देना नहीं चाहिए। अबे तू खुद गुस्ताख है, तू क्या बोलने आ रहा था? लानत है।
हदीस है। पैगंबर में कमी निकालने आया था इधर। हाँ? चाटते हो पैगंबरों में कमी निकालने आया था इधर। तुम्हारे को कोड़े मारना चाहिए, तुम कत्ल कर देना चाहिए, तुम राफिजी हो मेरे ख्याल से। तुमको दलील दे रहा हूँ, उसके बावजूद समझते नहीं हो। पैगंबर में कमी निकालने आया था इधर। हाँ? राफिजी अल्लाह के नबी ने कहा कयामत से पहले राफिजी होंगे, उनको कत्ल करना, उनको कत्ल करने में बहुत अज्र है। ओके गुस्ताख, ओके गुस्ताख, कत्ल करने का हुक्म है। ओके गुस्ताख, पैगंबर में कमी निकालने आया था। कितना कर दोगे तुम? फसाद कर रहे हो। फितना फसाद चल, करने वाले को गुस्ताख। कहा गया है कि कत्ल कर देना चाहिए। वो 72 की पहचान यही है। 72 जहन्नम की पहचान यही है कि गुस्ताख है वो। जो है जहन्नम में जाने वाले तुम्हारे बाबाओं का चूस चूस के। 72 की पहचान बता रहा हूँ, पहचान। अगर गलत बाबाओं का चूस बोल रहे गाली दे रहा हूँ तो गाली दे रहा हूँ। अगर ये हकीकत नहीं होगी तो गाली दे रहा हूँ। अगर हकीकत होगी तो फिर काहे की गाली है? फिर मैं तो जो है तुमको एक मैसेज दे रहा हूँ कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा होता है। पहचान बता रहा हूँ, 72 की पहचान बता रहा हूँ, 72 की पहचान बता रहा हूँ, वही पहचान। ओबेदुर, तुमने बहुत बड़ी बात कर दी। तुमने बोला बाबाओं का चूस, तुमको अपनी शक्ल दिखाना चाहिए अभी। अरे बाबा लोग की क्या क्या नहीं है उधर पे। नहीं तो तुम अभी शक्ल दिखाओगे अपनी। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो शक्ल दिखाओगे, क्योंकि कल तुम्हारे एरिया के बरेलवी, तुम्हारे एरिया के बरेलवी देना पे मेरा शक्ल, काय को डरता हूँ क्या बे? हाँ तो वीडियो ऑन करो, कैमरा ऑन करो। मैं कैमरा नहीं लाता रे, मैं नजर नहीं दिखाता। मैं यहाँ पे तो जो है कैमरे के साथ आते हो। गंदे लोग को नजर दिखा के अपने ऊपर अपने मुंह को गंदा नहीं करने का मुझे। मतलब सारे बरेलवियों को तुम गंदा बोल रहे हो? इनकी बहुत बुरी मारते हैं, समझा? कोई और जो है ना, ये इनको तो कोड़े मारना चाहिए, कत्ल करना चाहिए। मैं तो साफ बोलता हूँ, देख इनको कत्ल करना चाहिए। अगर ये राफजी जो है इनकार करते हैं 72 की पहचान यही है कि वो गुस्ताख है, समझा? 72 की पहचान यही है कि वो गुस्ताख है। मैं एक सवाल कर लूं आप दोनों से? दोनों से करो। दोनों से कर लूं एक सवाल? कर लो। ओके यार, मैंने सुना है बरेलवी मानते हैं कि मोहम्मद अभी तक जिंदा है। हाँ मानते ना, शहीद जिंदा है, पैगंबर जिंदा है, मानते हैं भाई, ईमान है ये तो। लेकिन यार उबैद, सही बुखारी की तो हदीस है जिसमें जब वो मोहम्मद का देहांत हुआ तो अबू बकर उमर ने आके खड़े होके कहा कि जो किसी अल्लाह को इबादत करता था तो अल्लाह अभी तक जिंदा है, लेकिन जो मोहम्मद की इबादत करता था जान लो कि वो मर गया। तो उबैद, मोहम्मद मर गया है कि जिंदा है? अरे वैसा तो तुम ये भी बोल सकते हो, आने वाली है। जो इनके दुश्मन है, जो इनके तुम जैसे मुर्तद और जो इनके इमाम है, उनकी मौत आने वाली है। उनकी मौत देखो कितनी बुरी है। मोहम्मद का डेथ हुआ कि नहीं हुआ सही बुखारी की हदीस के मुताबिक? बिल्कुल सही बुखारी के हवाले से भी है, कुरान में भी लिखा है इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, बेशक तुम्हें भी मौत आएगी, इन्हें भी मौत आना है। इन्नका मय्यतुन, लेकिन बरेलवी कह रहे हैं कि मोहम्मद जिंदा है, अब क्या करें? तुम्हें भी इन्नका बरेलवी कह रहे हैं मोहम्मद जिंदा है, इसका क्या करें? अरे तो बरेलवी की माँ की आंख मारूं? बरेलवी का मेरा लुल्लू चूसे आके, बरेलवी साला। अबे अहले हदीस, यही तो तेरी पहचान है कि तू गुस्ताख है। अहले हदीस, देखो मैंने पहले ही बोला था ना, देख निकल गया, तेरा गुस्ताख निकल गया। साले मानता है कि नहीं? मैं कुरान बता रहा हूँ और ये आदम रंडी तेरे को वो बता रहा है। तो देख तेरा गुस्ताख निकल गया, देख तेरा गुस्ताख निकल गया। बाबा का लुल्लू चूस अपनी बहन की मरवा। तू इल्मे गैब भी नहीं माना, जिंदा भी नहीं माना, तेरा गुस्ताख पता चल गया। यही तो, इसलिए तो मैं जब से रट रहा था बे, इसलिए तो मैं जब से रट रहा था। गाइस, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, आप लोगों में एक मिनट दोनों का पोल अपन ये लेते हैं, लोगों से राय लेते हैं कि कौन जीता, बरेलवी जीता या एलएडी जीता। आज की इस टक्कर में शानदार टक्कर, अख्तर बरेलवी वर्सेस ओबेदुर सलफी।
दोनों की टक्कर में आपको क्या लगता है दोस्तों, ये तो कौन कहते कौन कितना भी सुन ना ईमान लाएगा कौन ना किस पे बोलेगा भारी पड़ा दज्जाल दोस्तों? आप लोग कमेंट में बताइए, उबैदुल सलफी दज्जाल या अख्तर दज्जाल। बरेलवी, कौन किस पे भारी पड़ा? यार साइन कितना पोल भी बना के लगा देना, पोल बना के लगा दे यूट्यूब पे। अरे ये मेरे को नहीं आता ना ये अबे कैसा करने का है। वहां जितने पे जाके बोलने का छोड़ो भाई, 3 नुक्ते डाल और पोल बना दे, 3 नुक्ते डाल के पोल ऐड कर, पोल ऐड हाँ कर दे। वीडियो में या जितने छोड़ो। यूट्यूब में? यूट्यूब में चैट के अंदर 3 नुक्ते डाल के जब उसे क्लिक करेगा तो पोल आ जाएगा। जब फेस यानी स्माइली फेस को क्लिक करेगा पोल आ जाएगा, वहां पे पोल को सिलेक्ट करके तो पोल बना के डाल दे। हाँ अभी डालता हूँ, रुको। अच्छा यार एक और बात बताओ, जब आप नमाज हाँ। पढ़ रहे होते हो या आप अपने हाथ उठाते हो और नमाज के दौरान आमीन ऊंची आवाज में कह सकते हो कि नहीं? अरे ये देखो, ये मसले ना अकायद मसले नहीं है, पूरा ही नहीं, मसले मैं में आते हैं। बरेलवियों के हिसाब से पूछ रहा हूँ, बरेलवी इसको मानते हैं आमीन ऊंची आवाज में कहना चाहिए कि नहीं? आप बरेलवी हो ना? हाँ हाँ, थोड़ी ऊंची आवाज में भी कह सकते हैं। थोड़ी ऊंची आवाज में कह सकते हैं, और अगर ना कहें तो, और अगर कह दें ऊंची आवाज में तो, और ना कहें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मसला अच्छा पूरा ही औलिया मसले की में आता है। औलिया अपनी कब्र पे, औलिया की कब्र पे दुआ करनी चाहिए, मांगना चाहिए अपनी अपनी जरूरियात को औलिया की कब्र पे। हाँ हाँ, हम वसीले से भी मांगते हैं और डायरेक्ट भी बोलते हैं या गौस अल मदद, डायरेक्ट भी बोलते हैं या अली अल मदद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उबैद औलिया की कब्र पे डायरेक्ट मांग सकते हैं? अकायद। अरे कोई भी निशाना कोई भी निशाना उन लोग का जो है ना एक कायदे पे नहीं रहता, उन लोग का कोई भी कायदा औलिया बराबर की नहीं कब्र पे कोई डायरेक्ट, भी नहीं है, औलिया की कब्र पे उबैद डायरेक्ट मांग सकते हैं औलिया से? नहीं। क्यों नहीं? नहीं मांग सकते। जो क्यों नहीं? नहीं आप मांग तो कह सकते। रहे मान सकते हैं ना, अल्लाह ने अच्छा कहा तो कह रहे मांग तुम सकते नहीं हैं। सुना सकते, जो कब्रों में गए हैं तुम उन्हें नहीं सुना सकते। वो कुरान जिंदा में है लिखा ना, हुआ है। वो जिंदा है। अरे भाई मांग जिंदा कहाँ सकते है? हैं, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहा बेशक तुम्हें भी मौत बेशक इन्हें भी मौत आएगी और तुम्हें भी मौत आएगी, तो कहाँ से जिंदा अरे हो गए? वो हदीस पढ़ ले, पैगंबर अपनी कब्र में जिंदा है, रिक्स भी दिए जाते हैं, वो हदीस पढ़ लेगा। कहाँ लिखा है अपने कब्र में अगर जिंदा है बे, कब्र में जिंदा है, हाँ, दुनिया में कहाँ से जिंदा है? कब्र में तो अजाब होता है, जब मौत होने को अजाब होता है, तू जाएगा कब्र में तो तुझे भी जब अजाब होगा तो तू उस वक्त मरा रहेगा क्या? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कब्र में वाक़या पढ़ ले। अरे तुम्हारे मुल्ले लोग को बोलो जरा, मुल्ले लोग को कब्र में जिंदा है तो कब्र में तुम जाओगे तो तुम मरे रहोगे वहां पे। अरे भाई मदद ना मिलती है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से। दुनिया में कहाँ जिंदा है? तुम कुरान को कॉन्ट्रेशन ये वो बताओगे, मैं तुमको दलील बता रहा हूँ और तुम जो है मानने को तैयार नहीं है। तुम बिदत पे बिदत कर रहे हो, बीच में जोड़ रहे हो कुछ ना कुछ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ना दुनिया से जाए हुए बहुत साल हो गए, लेकिन 50 वक्त की नमाज है ना, 5 वक्त करे अल्लाह ताला के पास जाके, तो उनको ना दुनिया से जाए हुए बहुत साल हो गए थे। कुरान शरीफ से साबित है, तुम्हारा अकीदा लेकिन हजरत ईसा तो मरे ही नहीं है ना, हजरत ईसा तो मरे नहीं है ना, इस वजह से हजरत ईसा तो मरे नहीं, कब्र में आई नहीं। कुरान के मुताबिक हजरत ईसा कब्र में आई नहीं, वो तो जिंदा उठा लिए गए थे ना। अरे वही अकीदा है, अल्लाह अपने नेक लोगों को जिंदा रखते हैं, यही अकीदा है। सब लोग इज्जत के लुटेरे हैं बेचारे, जो मासूम लड़कियां और जो है होती हैं, वो सब जा के फंसती है वहां पे, कैसे कैसे इज्जत के लुटेरे रहते हैं। और 72 फिरके की निशानी बता रहा हूँ, मस्जिद में जाने से रोकते हैं। निशानी बता रहा हूँ, गुस्ताख हो लोग। अगर उनका अलग से वो हो तो क्या परेशानी है? उनका अलग से उनका बना हुआ परेशानी है क्या? उनके नूर के ऊपर 72 फिरके की निशानी गुस्ताख है, मर्द लोग गिरने लगेंगे। 72 फिरके की निशानी गुस्ताख है, औरतों से खतरा हो जाएगा मस्जिद को। 72 फिरके की निशानियां गुस्ताख है। अरे गुस्ताख तुम हो, हम अल्लाह के रसूल के लिए अपने कलेजा निकाल के फाड़ सकते हैं। 72 फिरके की निशानियां गुस्ताख है।
कलेजा निकाल के फाड़ सकते हैं। और अबे तुम तू तो एक गुस्ताख हो, तुम अल्लाह के रसूल के हदीस तक को नहीं पढ़ते हो, तुम जो है कुरान को नहीं देखते हो, तो ये क्या अकीदा है तुम्हारा? काहे का अकीदा? कैसा गुस्ताख है क्या? तुम नहीं यार, अभी वो तो बताओ ना, औलिया की कब्र पे दुआ मांगना यार, डायरेक्ट दुआ मांगना, उसका बताओ यार, कैसी बात चेंज क्यों कर रहे हो? दुआ कैसे कबूल हो? दुआ नहीं हो सकता है। वो जब अल्लाह ने कहा तुम कब्र वालों को नहीं सुना सकते तो कैसे कबूल हो सकता है? सुना सकते हैं ना यार, बिल्कुल कुरान में लिखा हुआ है ना, तुम कब्र वालों को सुना सकते हो। है ना। मोहम्मद को उसकी कब्र में 11 बीवियां भी दी गई हैं, डिंगी डिंगी भी करता है, तो लिखा हुआ है आला हजरत ने अपनी किताब में। मोहम्मद का शान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद का शान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु कब्र में डिंगी कर सकते हैं, वो जिंदा है। अब तुम बोले तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा ठेका लेके बैठे, तुम्हारे एक टाइम का तुम्हारे दरूद सलाम को सुनेंगे बैठ के, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मोहम्मद ने ठेका लिया तुम्हारा दरूद सुनने का, अक्सर जंगे करने की जरूरत नहीं थी, इतनी जंगे करने की जरूरत नहीं थी। 60 से 70 जंगों में खुद शामिल हुए, और कितने सहाबा जा की जंगे कर दे। कादरी मुतलक होते बता देते कि उनका उबैद तुझे म्यूट किया। अक्सर वो कह रहा है कि मोहम्मद ने तेरा ठेका लिया हुआ, तेरा दरूद सुनेगा और जवाब देगा। बता यार उसको। मैं बताता हूँ। हाँ, शादी पे एतराज करते हैं, कोई समीरता बोलता है कि कब्र में गए औरत की और लौंडिया थी। अरे सब बात नहीं, वो कब्र की बात हो रही है कि मोहम्मद ने कब्र में जिंदा रह के ठेका लिया हुआ तुम्हारे दरूद का जवाब देने का, ये उबैद ने बोला। मैं बोल रहा जिन्होंने कुरान हदीस किया वो दुनिया का कोई भी काम करे, मुतलक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठेका, मतलब तुम्हारे सब लोग इतने हजारों करोड़ों लोग पूरे दुनिया में खड़े होंगे, सबका दरूद जो है वो करते हैं, वो सुनते हैं, उधर खड़े हो गए, कादिर मुतलक कुदरत रखते हैं। ये कौन सी बात हो गई? अगर ऐसा रहता तो पूरे दुनिया पे उसी वक्त काबिज कर लेते। कादिर मुतलक थे। तुम्हारा तुमने पट्टा डाला हुआ, ये सोच तुम्हारे इमाम, जो जिन इमाम का तुमने पट्टा डाला हुआ है, आखिर वो दुरुस्त बता रहे, उसके बीच में उन्होंने क्या क्या जोड़ के रखा है, वो सब तो तुम पकड़ के चलते हो। कुरान हदीस जिसकी अल्लाह की ताकत से सुनते हैं। कितनी बड़ी जहालत है तुमको। गुस्ताख सुन, अल्लाह की ताकत से सुनते हैं। कैसे बोले हो? तुम खुद नहीं देखते हो। अल्लाह की ताकत से सुनते हैं गुस्ताख। अच्छा अहमद अपना अल्लाह की ताकत से सुनते हैं। तुम्हारा मुंह बिगाड़ देना चाहिए मार भाई। अरे 2 मिनट रुको, 1 मिनट रुको दोनों। अख्तर भाई, आला हजरत बरेलवी आला हजरत अपनी किताब में लिखते हैं कि रसूलुल्लाह अपनी कब्र में जिंदा है और उनको अज़वाजे मुतहरात जो है चाहिए जा रही है, वो उनके साथ सेक्स कर रही है और उनके साथ वो शब्बाशी करते हैं, सेक्स करते हैं। आप इस बात को मानते हो? कुरान और हदीस जिन्होंने दिए वो कुछ भी काम करे वो सब सही है। नहीं, आला हजरत की बात कर रहा हूँ। आला हजरत अपनी किताब में लिखते हैं, एक का हवाला देके, कि रसूलुल्लाह अपने कब्र मुबारक में जिंदा है और उनको अज़वाजे मुतहरात यानी उनकी बीवियां पेश की जाती है और वो उनके साथ शब्बासी करते हैं, सेक्स करते हैं कब्र में। आप आला हजरत ने कहा और आप आला हजरत के मानने वाले हैं, क्या आप इस बात को कबूल करते हैं? हाँ, करते हैं। अच्छा 1 मिनट, ओबेदुर भाई, अख्तर भाई का ये कहना है कि रसूलुल्लाह जिंदा है और रोज उनके पास जो है कभी हजरत आयशा, कभी ज़ैनब, कभी अपना सौदा, कभी खदीजा, ये पेश की जाती है और वो कब्र में डिंगी करते हैं उनके साथ। हाँ, यानी अभी तक हमने 1 मिनट इससे पहले कि ओबेदुर भाई जवाब दे, अभी तक एक इंसान की फैंटेसी ये होती है कि वो कार में सेक्स करे, बस में सेक्स करे, प्लेन में सेक्स करे और क्या कहते हैं उसको, समंदर में
सेक्स करे, स्विमिंग पूल के अंदर सेक्स करे, बहुत सारे लोगों की फैंटेसी होती है, लेकिन यहाँ पे रसूलुल्लाह का मामला ये है कि कब्र में सेक्स कर रहे हैं। ये नई तरीके की अरे फैंटेसी है जिसको जो अख्तर भाई कुरान हदीस कबूल दी है किए वो हैं। कुछ भी करे तो एक वो मिनट, सब सही है। एक मिनट, हाँ ओबेदुर भाई आपका इस पे क्या कहना है? और मीनवाइल कमेंट में किसकी क्या फैंटेसी है जरा बताइएगा, जरा हमें पता चले किसकी कब्र की या यार फिर वो शमशान में। मुझको मुझको बुलेट मोटरसाइकिल पे करने का है। नहीं, किसी की फैंटेसी कब्र में या शमशान घाट में करने की है, मतलब मेरी शमशान नहीं के बेड पे। नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह यार, वो भूत आ जाएंगे भाई। मगर मुझे बुलेट मोटरसाइकिल पे करने की है। हिमांग महेश्वरी का है जंगल में। एक मिनट रुको एक एक लेते हैं, रुको लोगों की फैंटेसी देखते हैं। अपना कहा गया यार, इतना फास्ट एक तो कमेंट आ रहा है। अपना हिमांग भाई का है जंगल में, और जंगल में बहुत दफा कर लिया, कोई मसला नहीं है। और एक मिनट, आभास आनंद भाई का है लाइब्रेरी में। एक मिनट, इतनी तो फास्ट ओ कमेंट कर रहा लाइब्रेरी है। में कौन करेगा यार, क्या बदतमीजी की बात है यार। इतना क्वाइट सेक्स कौन कर सकता है? ये प्रदीप भट्ट भाई का है मून पे करना है इनको, ठीक है। यार रागनार कैसे का है करेगा? कैमल पे करना है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और कौशल भाई का है स्पेस पे करना है, उड़ते यार वैसे उड़ते। साहिल वाकई स्पेस में विदाउट ग्रेविटी सेक्स करने का कितना अजीब सा, यार ये ट्राई करना चाहिए। क्या नाम है इनका, कुर्शिया श्रीवास्तवा साहब, बड़ी अच्छी कौशल फैंटेसी है इधर। श्रीवास्तव। बड़ा बड़ा एक डिफरेंट और यूनिक जगह होगी विदाउट ग्रेविटी। देव भाई कह रहे हॉन्टेड हाउस भूतनी चल फ्री बे, में करना तू है ही कर, इनको। तू ही कर भाई, तू ही कर। आप ही कर। और ये निक भाई को बीच बाजार में करना है। जोर फिटे मुंह भाई। सुशांत गेवी को झूला झूल के सेक्स करने का है, और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। खुले की ठंडक भाई को लोकल ट्रेन में, काला कौवा को मक्का में करना है, और एक्स मुस्लिम ब्रूस वेन भाई को मौलाना तारिक जमील के बेड पे। उसी की बीवी के साथ है। हिंदुस्तानी वॉरियर्स भाई का हेलीकॉप्टर में करना है। वो तो अच्छा एक है, मिनट, ये ट्राई करना चाहिए। हेलीकॉप्टर में। और ये मनदीप परमार का है नीड, मेरे ख्याल से नाइल बीच पे, अच्छा न्यूड बीच पे। नहीं अयान बीच से पे, तो यार अयान बीच पे कभी ना करना, सॉल्ट होता है, सैंड होती है। तेरी बीवी की और तेरे ठुल्ले की दोनों की खुरच जाएगी रेगमाल की तरह। रेगमाल की अयान तरह, पेट का पैराशूट रेगमाल में। की तरह, रेगमाल की तरह ठुलक जाएगी तेरी, बस कर दे। बाबू सुपारी का मीनार पर। मीनार पे चढ़ के मीनार पे चढ़ाएगा तू। उर्वशी का है फ्लाइट में। एक मिनट को, उर्वशी लेडीज भी हिस्सा ले रही है इसमें। एक मिनट, कहा एक तो इतना फास्ट जा रहा है भाई कमेंट। एक मिनट को, ये उर्वशी का है फ्लाइट में। ये तो वेरी ओके, अब ये तो कोई मसला नहीं है, हर दूसरा बंदा कर लेता है। तो उर्वशी जी प्राइवेट फ्लाइट में, प्राइवेट नहीं जेट वो में यार, या वो नॉर्मल फ्लाइट? नॉर्मल प्लेन में भी बाथरूम में जाके आप कर सकते हो, छोटा सा बाथरूम होता है, इतनी स्पेस होती है कि आप थोड़ा बहुत हिल सको, कोई मसला नहीं है। झाड़ी के पीछे तो बहुत कॉमन है भाई, झाड़ी के पीछे तो हर कोई करता है। ये तो पागलपना है। और कोई यूनिक कोई आ रहा है क्या, ये देखता देख, हूँ मैं। तवे पे कौन करता है भाई? तवे पे कौन करता है? क्या गरम तवे पे क्या बोंड सेकनी है अपनी? बारू वाला कह रहे दिल्ली मेट्रो पे। इसका नहीं मेरे को पता, कुछ नहीं कह सकता। आई एम सयान भाई कह रहे ट्रेंच में करना है। ये क्या है, ट्रेंच में? हाँ, खौफे खुदा कर यार, उधर से गोलियां चल रही हैं, बारूद चल रहा है, उधर से तेरा खड़ा होएगा। एक सुपर चैट आया है कि बर्फ की सिल्ली पे करना है, ये देखो। खड़ा ही नहीं होना। कट जाएगा। खड़ा ही नहीं खड़ेगा कैसे? अरे बाप रे बाप, ये एनके सेलुलर कह रहे हैं पान की टपरी पे।
ये बदतमीजी है, बदतमीजी है। अनिकेत भाई कह रहे प्रिंसिपल के रूम में, इंटरेस्टिंग, बाप रे बाप, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। पब्लिक भी बड़ी हार्ड है भाई, इतने दिनों के बाद इतनी हंसी आई है मुझे। ये देखो हर्षित अवस्थी कह रहे पुलिस स्टेशन में, बेटा फिर वो अंदर कर दिया ना उन्होंने पूरा ही अंदर रहेगा। ये देखो जो मम्मा की फैंटेसी देखो जरा, एडम साहिल के सामने करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल जो है वो बन जाएगा मोहम्मद का सुहाबी, जो टेंट में से देख रहा था मोहम्मद और सफैया को, हैं? और ये रीनल ऑप्टिमस भाई कह रहे जेसीबी के फावड़े में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। विक्रम बेताल अलादीन के कालीन पे उड़ते हुए। बस फिर ये तो कभी पूरा नहीं होगा, ना कालीन मिलेगा ना उड़ेगा। लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।